आदि पुस्तक तार 8 पर्वर 22 जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 22 এই जो 22 टा आमे पढ़ुचु से 8 पर्वटार स्टार्ट होची जल प्लावनर अवसान। नोहक समय कथा आपनकर मन थिबो। जल प्लावन हो सारी अवसान हो सारी नोह तलको आसिचंती होम बलि उत्सर्ग करूचंती आउ से जो होम बलि उत्सर्ग करूचंती तापरे आमे देखुचु सदा प्रभुंकर वाक्य उपस्थित होउछि। 21 पदरु तहिरे सदा प्रभु तहिर सुगंध आघ्राण करी मने मने कहले आम्भे मनुष्य हेतुरु आउ पृथ्वी को अभिशाप दबा नहीं। यद्यपि बाल्यकाल ठारू मनुष्यर मनर कल्पना मंद मात्र तथापि आम्भे जेपरी करी अछु सेपरी आउ थरे केबे हे सबु प्राणी को विनष्ट करिबा नाही। तापर आज आमर जो पदटा सेटा होछि 22 पुनि जे पर्यंत पृथ्वी थिबो पुनि जे पर्यंत पृथ्वी थिबो से पर्यंत बुणा आउ कटा जोठी बुणा जाए सेठी मध्य हार्वेस्ट हुए बा कटा हुए। बुणा और कटार समय थिबो शीत और ग्रीष्म थिबो। ओके ग्रीष्म ऋतु चलीची पुनि ग्रीष्म शीत काल भी रहिबो आउ दिवस रात्रि भी रहिबो। एही सबुर निवृत्ति हबो ना। तेणु गोटे प्रिंसिपल प्रभु एठी स्थापन कले सोइंग एंड हार्वेस्टिंग बुणीबार समय आ काटिबार समय एटा होची केवल प्रकृति पाई नहीं सृष्टि पाई नहीं एग्रीकल्चर पाई नुहे एटा मध्य होची आमानकर स्पिरिचुअल लाइफ पाइका। तेणु आज प्रभु जो जीवंत वाक्य देइचंती से वाक्य रु आमे माने देखिबा को प्रकार बुणिले कहा कोन आमे काटिबा आउ ए जो बुणीबा आउ काटिबार समय प्रभु रखिचंती से ताहा आम पई केते गुरुत्वपूर्ण आउ ताहा आमनक पई का अधिक लाभदायक जदि आमे ताको ठीक भाबरे बुझी परिबा आउ ताको कार्य रे लगाई परिबा। तबे वर्तमान आसीबा माने तार नेक्स्ट पद को सेटा को पाउलो लिखिचंती गालाती मंडली को पाउलो प्रेरित पाउलकर पत्र आ से भली लेखंती 6 पर्वरु 1 रु आमे 9 पद जाके पढ़िबा। गालाती 6 पर्व 1 रु 9 मु पढ़ दोछ। हे भाई माने यदि केही कोनोसी अपराध रे धरा पड़े आत्मिक जे तुम्भे माने मृदु भावरे सही प्रकार लोक को संशोधन कर पुणी के जानी निजे मध्य परीक्षा रे पड़ी पार एथिपाई आपना विषय रे सावधान हो। परस्पर भार बहन कर एही प्रकारे तुम्बे माने ख्रीष्टंक व्यवस्था सफल करिवो। यदि कोनोसी लोक असार हेले हैं आपना को बड़ बोली मने करे तेबे से निज को प्रवंचना करे किंतु प्रत्येक जन अपना कर्म परीक्षा करू तेबे से अन्य सहित अपना को तुलना करिया द्वारा दर्प न करी केवल निज ठारे दर्पर कारण पाई परिबो। प्रत्येक जन अपना भार बहन करिवो किंतु जे ईश्वर को वाक्य रे शिक्षा प्राप्त हुए से शिक्षादाता को समस्त उत्तम विषय रे सहभागी कराऊ। भ्रांत न हुआ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। भ्रांत न हुआ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। जेणु जे अपना शरीर उद्देश्य रे बुणे से शरीर रु उत्पन्न क्षयणीय शस्य काटिबो किंतु जे आत्मा का उद्देश्य रे बुणे से आत्मा ठारू उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो।
आम्भेमाने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हेउ, कारण क्लांत नहिले उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा। आमे जेनेसिस रे देखिलु नोह जेतेବେଳେ होम बलि उत्सर्ग करचंती प्रभु को उद्देश्य, सदाप्रभु को उद्देश्य रे सदाप्रभु सेतरे कहिचंती जे ए कटा समय बुणा समय आ कटा समय पृथ्वी निवृत्त नहिब। ए जो प्रिंसिपल टा प्रभु सेठी देले, it also applies to the spiritual life, spiritual world, spiritual health। आमने जहा किछि कहू, जहा किछि करू, जहा किछि चिंता करू, से सबु करा गोटे गोटे मंजी परीक्षा कार्य करे। एवं एठारे गलाती मंडली को प्रेरित पाउलो जो 6 पर्वर 1 रु 9 तार शीर्षक देइचंती परस्पर भार बहन कर। देखंतु से एटा को एते गुरुत्वपूर्ण देइचंती, 2 पदरे भी लिखिले परस्पर भार बहन कर। एही प्रकारे तुमे माने ख्रीष्टंक व्यवस्था सफल करिवो। पुणी 5 पदरे मध्य सेही कथा लिखिले, कारण प्रत्येक जन अपना भार बहन करिवो। भारटा केमती बहन करा जाए। एबे आमे देखिचो बळद गाड़ी, एकार पिला माने होय तो देखि नथिबे, बळद गाड़ी आगे रे थिला, से भार बहन करे। किंतु से जते बेले से बळद गाड़ी रो जे मालिक, से समान हाइट रो बळद को से एकाठी जोचे बा से जुआलीटा को ता ऊपर दिए एवं हळ करिया बेलको मध्य सेही प्रणाली करे। काहे कि जदि 2टा हाइट रो बळद रहिबे से चली परिबेनी, जनक ऊपर प्रेशर बेसी हे जीवो, आउ जनक ऊपर प्रेशर कमी जीवो। तेणु अन्यर भार बहन करिवा माने आम्भे माने अन्य मानक पई चिंता करिया। साधा सरल भाषा रे बुझिया को गले आम्भे माने अन्य मानक पई चिंता करिवा। आम्भे माने जेभଳି निज शरीर को भल पाउचो ता पई का उत्तम उत्तम विषय सब आमाने व्यवस्था करिचो। अन्य मानकर भार बहन माने होची सेही भଳି भाबरे अन्य मानक पई का चिंता करिकिरी सेमानकर दुख समय रे, सेमानकर रोग समय रे, सेमानकर विपद समय रे, सेमानकर अभाव समय रे, सेमानकर आवश्यकता को आम्भे माने पूर्ण करिया। एटा होची भार बहन करिवार गुटे। जहा किछि आमे करू सेटा को पाउलो केडे सुंदर भाबरे लिखुचंती जे सेटा आमे गुटे बीज बुण। आपण माने जानि थिबे हमर ओडिसा रो सबटु भलो समयटा होची अक्षय तृतीया, ताकू से माने सरकारी भाबरे पालन करंती। इवन एथरक चीफ मिनिस्टर आस्थिले, आउर केते मिनिस्टर आस्थिले, जमी रे से माने पाग फाग बांधी किरी आउ सेने हळ फळ द करी किरी से माने बुणंती। आमे एटा देखिचु जे बुणीबाटा बस्ता बस्ता धान बुणा जायनी, गोटे पाचिया रे गोटे टोकई रे अल्प किछि धान थाए ताको बुणा जाए। कि जेतले काटिला बेलकु से पाचिया काम दबनी, आमान को बस्ता सब नहीं कि आसिया पड़िबो, आउ से बस्ता रे भर्ती करी 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 पुणी से बलद द्वारा हो बा ट्रैक्टर द्वारा हो घर को निया जाए। ता माने कम बुणा हुए बेसी कटा हुए। ताको पाउलो केते सुंदर भाबरे लिखुचंती 6 पदरा देखंतु, जे ईश्वर को वाक्य रे शिक्षा प्राप्त हुए। ए जो वाक्य प्रभु आमान को देइचंती बा वचन देइचंती, तांकर मुखर निश्चित वाक्य आमान को देइचंती अजी, सेटा आमान को पाइका गोटे सुंदर कौन कहती ताको, से जो प्रति दुकान गले गोटे डिस्प्ले थाए काचर रे से माने करिथिबे बा ए दुकान रे कोन कोन बिका जाए से सबुर टिके 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 से माने रखि थांती। जहा फले हमें दुकानी को पचारे दरकार नहीं, सेठी हमें जानि पारुछ हमर आवश्यकता कोन, आउ ए दुकान रो हमें कोन पाई परिबा, एवं सेटा को से हमें मागो, से दुकानी से टाणी कि दिए, ताको उपयुक्त अर्थ दे देले से ताको रखि दिए। ठीक सेमती ईश्वर को वाक्य जेतेबेले हमें पढ़ू बा सेटे लेखा होची शिक्षादाता, शिक्षा प्राप्त जेतेबेले से हुए जानि पारे
ଯେ କୋଉ ବୀଜ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ବୀଜ ବୁଣିବ ସେ, ଆଉ ସେ ବୀଜ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବାକ୍ୟରେ କଣ ସବୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆହେଇଛି ବା ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୀଜ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ତାକୁ ବୁଣିବାନି। କାରଣ ଆମର ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିକିରି ବୁଣିବା ବା ଲଗେଇବା, ଗଛ ଲଗେଇବା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାହିର। ବଗିଚା କାମ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ସେଠୁ ଗଛ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସେଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଆଣିକିରି ସେ ଗାର୍ଡେନରେ ଲଗେଇବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ସେଟା କରନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମ ଜୀବନ ରୂପକ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାକୁ ଲଗେଇବା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କଣ ଲେଖା ହଉଛି 8 ପଦରେ, ଯେ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ ସେ ଶରୀରର ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟିବ, ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ସେଇଥିପାଇଁକା ପାଉଲ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟର ଭାର ବହନ କର, ଏବଂ ସେଇ 6 ପର୍ବର ଉପରେ ଲେଖାଗଲା ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ହଉଛି ଭଲ ମଞ୍ଜି। ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ, ସେଇ ବୀଜ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଣିଛୁ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଦେବ। କାହିଁକି? ସେଟା ହଉଛି କ୍ଷୟଣୀୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତ। 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ସମୟ କମ, ବେଶୀ ମାନେ ବେଶୀ ରେଫରେନ୍ସ ଆଣିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁକା ପାଉଲ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫିଲିପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେମାନେ ଏପାଫ୍ରୋଦିତସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। କହିଲେ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁକା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତୁମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଦାନ କରିବାର ଯୋଉ ମତିଟା ବା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା, ସେଥିରେ ତୁମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶସ୍ୟ ବା ଜମା ଖାତାରେ ବଢି ଯାଉଛି। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ପାଉଲ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କରୁଛି ଯେ ଇଟର୍ନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତମାନଙ୍କର ଜମା ଖାତାରେ ଭାଗ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ହଁ, ମତେ ଦେଇଛ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଇଁକା ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। এটা ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏଟା କ୍ଷୟଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେ এটা କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ। এটা ହଉଛି ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। 9 ପଦ, ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ। ଅନ୍ୟର ଭାର ବହନ କରିବା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ, କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 10 ପଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଉଲ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅତଏବ ଆମମାନେ ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ତ ଯାଇକିରି ସେ ଆମ୍ବାନୀ କି ସେ ଟାଟା ବିର୍ଲା ଏମାନେ ଆମେ ନବୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି, ବିଶେଷତଃ ଏକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ଆଗେ ଭାର ବହନ କରିବା ଉପରେ ଲେଖିଲେ ପରସ୍ପର ଭାର ବହନ କର। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପାରିବା ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ କରିବା? ଜିରିମିୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ମୁଁ ଜାଣେ ଶେଷ କାଳରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛି ତାହା ତୁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ,
ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ମଙ୍ଗଳର ଭାଗିଦାର ମଧ୍ୟ କରେଇବା। ସିମ୍ପଲ ଆର୍ଥମେଟିକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦେବେ, କାରଣ ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳକୁ ଦରକାର ସେ ସେଟାକୁ ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଣି ଚାଲୁ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ରୂପ ବୀଜ ବୁଣି ଚାଲୁ ପ୍ରତିଦିନ, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ତାକୁ କମ୍ପାକ୍ଟ କରିକିରି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ରକମର ନେଚର, ଦୁଇ ରକମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ଲେଜର, ଆମମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର କୋଉଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକରେ ଆମେ ଥରେ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି କ୍ଷୟଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଉଲ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପକ ଅକ୍ଷୟଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ଯୋଉଥିରେ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 22 ପର୍ବର 6 ପଦ, ଯଦି କିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ପଢିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 22 ପର୍ବର 6 ପଦ। ଦୟାକରି କିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 22 ପର୍ବର 6 ପଦ। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ହଁ, 22 ପର୍ବର 6 ପଦ। ହଁ। ଯେବେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରେ କି ଅବା ଭୂମିରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ବସାରେ ଛୁଆ କି ଡିମ୍ବ ଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଛୁଆ କି ଡିମ୍ବ ଉପରେ ପକ୍ଷିଣୀ ବସିଥାଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଛୁଆ ସଙ୍ଗରେ ପକ୍ଷିଣୀକୁ ଧରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଧରିବନି? 7ଟା ପଢ। ତୁମେ କୌଣସି ମତେ ପକ୍ଷିଣୀକୁ ଉଡାଇ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇପାର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦିନ ବଢାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 25 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 25 ପର୍ବ। ବଳଦ ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ। ବିଚାରା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ବେଙ୍ଗଳା ହବାରୁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ପାଉଛୁ, ସେଟା ସେ କେଣ୍ଡାରୁ ଛିଣ୍ଡିକି ରହୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଆମେ ଖଟଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା କାଳେ ସେ ଖାଇଦବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତିତ। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ବିଲିଭର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେଟା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ତା ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିବନି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ କରିବ ସେ ଖାଇବ ଗଣ୍ଡେ, କାରଣ ତମେ ତାକୁ ଖଟଉଛ, ତାକୁ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିକି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକିରି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି ତାଠୁ କାମ ଆଦାୟ କରନି। ତା ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମାରିବନି, ତା ଅଣ୍ଡା ଛୁଆକୁ ପଛେ ନେଇ ଆସିବ, ଭାଜିକି ଆମଲେଟ କରି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଛାଡିଦେବ। ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ମା ଦ୍ୱାରା। ତମେ ଯଦି ମାଟାକୁ ମାରିଦବ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ବିଲୟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ବି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ହବ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଦୟାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀଜ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଗୀତ ସଂହିତା 126 ପର୍ବର 5 ପଦ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଶସ୍ୟ କାଟିବେ। କାନ୍ଦଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୀଜ। ଯୋଉ ବାପା ମା ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି, ନିଷ୍ଫଳ ହବନି। ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଜୋକ ଫୋକ ସବୁ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖିଥିବେ ଚାଷୀଟିଏ କେବେ ସେଗୁଡାକ ଖାତିର କରେନି, ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ପଶି ସେ ଗଛ ଗୁଡାକ ସେ ବୁଣୁଥାଏ ବା ରୋଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆସେ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଆସେ, ସେ ଶଗଡ଼ ଲଗେଇକିରି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇକି ଆସିକିରି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଆସେ। ନେଚର ଯୋଉଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି ସବୁ ବିଷୟର ଗୋଟେ କାଟିବାର ସମୟ, ଗୋଟେ ବୁଣିବାର ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଟିବାର ସମୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 42 ପର୍ବର 3 ପଦ, ମୋହର ଲୋତକ ଦିବାରାତ୍ର ମୋହର ଭକ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ଯେ ମୋହର ଲୋତକ ଦିବାରାତ୍ର ମୋହର ଭକ୍ଷ ହୋଇଅଛି। କାନ୍ଦିବାଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆମର ଲେନ୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଓଦା ରଖେ। ପୁରୁଷ ମାନେ ବେଶୀ କାନ୍ଦନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଶୀଘ୍ର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବୋଝ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଲୋତକ ଦିବାରାତ୍ର ମୋହର ଭକ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏତେ ଲୋତକ ବାହାରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆସିକି ପାଟିରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 କରନ୍ଥୀ 9 ପର୍ବର 6 ରୁ 10, ଯେ ପ୍ରଚୁର ବୁଣେ ସେ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ, ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଟିବ। ଏଟା ହଉଛି ନେଚର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ମୋର ଯଦି ଛୋଟ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଆଉ ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଏ ଧାନ ସେଠି ବୁଣି ପାରିବି? ନା, 5 କେଜି ବା 10 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଧାନ ବୁଣି ପାରିବି। ଯାହାର ଏକର ଏକର ଜାଗା ଅଛି ସେ ବେଶୀ ବୁଣି ପାରିବ, ସେ ବେଶୀ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ବୁଣେ ସେ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ନେଚର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧାନ ଗହମ ପାଇଁକା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ପାଇଁକା। ମାଥ୍ୟୁ 18 ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକର 1,000,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ସୁଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଲୋକଟାକୁ ଆଣିକି ତା ବେକଟା ଚିପୁଛି, ଦେ ମୋ ପଇସା ଦେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ହେରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ, ଆଉ କ୍ଷମା ଫେମା ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଯେପରି ଦୟା କଲି ତୁ କଣ ସେଭଳି ଦୟା କରିନଥାନ୍ତୁ? ତାକୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା? ତୁ ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ପାଇବୁ, ତୁ ଖାଲି ଦୟା ପାଇବୁ, ଆଉ ତୁ ସେଟା କାହାକୁ ପାସନ କରିବୁନି। ବା, ବଢିଆ ପିଲାଟା। ଆଉ ରାଗିଲି ସେଇଥିପାଇଁକା? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ, ଆମେ ଖାଲି ଦୟା ପାଉଥିବା, ଆଉ ସେଟା କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିବାନି? ସେମିତି କେବେ କରିବାନି। ଭଲ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ଆମ ଜୀବନ ରୂପକ ବଗିଚାରେ ବୁଣିବା ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 15 ପର୍ବର 42 ରୁ 44। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର, କ୍ଷୟରେ ବୁଣାଯାଏ, ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ, ଅନାଦରରେ ବୁଣାଯାଏ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ, ଦୁର୍ବଳତାରେ ବୁଣାଯାଏ, ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏଇଠି ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି କଣ? ଆମର ଜୀବନ ହଉଛି, ଶରୀର ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ, ଅନାଦର। ଆମର ଏଠି କେହି ଆଦର ଫାଦର କରିବନି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ
केवल गले आमको से आदर करिवे, आमको से अनंतकालीन राज्य रे ग्रहण करिवे, बेस उत्तम विश्वस्त दास बोली कहि एठी के करिवो, एठी खाली ठीक तार अपोजिट टा हुए एठी। किंतु जेतेबेले आमे मृत हो, मृत तो नुहे से आम जेतेबेले महानिद्राग्रस्त हो, प्रभु ताको समादर रे ताको उत्थापन करिवे, से गौरवमय राज्य पाइका आमन को गोटे सुंदर शरीर देबे। देखंतु ए जो आमने आरंभ कलो जेनेसिस रु जे बुनिबार समय काटिबार समय से प्रिंसिपल टा आमनकर पुनरुत्थान शक्ति पाइका मध्य प्रयोज्य। अच्छा, जाकुब तार 3 पर्वर 18 पद मु पढ़ दउची। जाकुब 3 पर्वर 18 पद, पुणी शांतिकारक लोक मानक द्वारा धर्म रूप फलर बीज शांति रे बुणा जाए। जो माने शांतिकारक लोक, कारण आमर से पर्वत उपदेश प्रभु कहते शांतिकारक लोक धन्य। जो माने शांतिकारक लोक से माने धर्म रूपर फल र बीज बुणंती। पुणी केमती बुणंती? शांति रे बुणंती। धर्म रूप फल से माने बुणंती। आ तबे अन्य जो बीज सेटा को माने बुणंती? देखिया आयुब तार 4 पर्वर 8 पद, आयुब 4 पर्वर 8 पद, जो माने अधर्म चसंती और दुख रूप बीज बुणंती। जाकुबरे लेखा हला धर्म रूप फलर बीज बुणंती, शांति रे बुणंती। से शांतिकारक लोक, ताकर काम हैला धर्म रूपर फलर बीज से माने शांति रे बुणीबे। किंतु जो माने होचंती अधर्मचारी से माने कौन करिवे? अधर्म को चसंती, दुख रूप बीज बुणंती। ए पुणी लेखा है कौन? से माने ताहा ही काटिबे। आयुब 4 पर्वर 8 पद। हितोपदेश 22 रो 8, हितोपदेश 22 रो 8, जे अधर्म बीज बुणे से विपद रूप शस्य काटिब। अधर्म रूपर बीज भी अच्छे, शांतिर भी बीज अच्छे, धर्म रूपर भी बीज अच्छे, जे जोटा बुणी पारिला। किंतु आमर यही पवित्र वाक्य से कहूचे तम जीवन रूप जो बगीचा अच्छी से बगीचा रे धर्म रूप बीज बुण, शांति रूप बीज बुण, आ कौन होची तुमर पुरस्कार अच्छी। तापर आमे देखिबा हितोपदेश 11 पर्वर 17 पद, दयालु लोक अपना प्राणर हित करे। ए जो भल भल मंजी बा बीज आनिकी से बुणे तार बगीचा रे, तार प्राण पाइका सेटा से उत्तम, कारण से मंगल पाइब। मात्र जे निर्दय से अपना देह को दुख दिए। ये प्रकार मंजी अच्छी, दया भी करि परिबा, दया भी न करि परिबा। दयालु कले कौन हबो? दयालु लोक ता निज प्राणर हित करे, अर्थात ता निज जीवन रूपक उद्यान टाको से आहुरी सुंदर करे, मधुमय करे, पुष्पित करे, सुशोभित करे। किंतु जो माने निर्दय से माने अपना प्राण को दुख दियंती। आमनकर होशेय बाबा से लिखिले 8 पर्वर 7 पदरे, से माने पवन रे बुणंती बीज, आ कौन काटंती? जे पवन को बुणे से कौन काटिबो ना? घूर्णी बात्या, व्हिर्ल विंड। दे सो द विंड, दे शैल रीप द व्हिर्ल विंड। से माने पवन को बुणंती आ घूर्णी बात्या से माने काटंती। हमर जीवन से प्रथम को आमे आसीबा जे बुणा कटार समय रहिबा। हमर जीवन प्रत्येक जनकर जीवन सुंदर बगीचा। आ ये वाक्य रे सुंदर सुंदर आम केतुटी आज देखिलु, सब पाई समय नहीं। आउ सुंदर सुंदर विषय देखिलु, ओ विषय सब आम बुणीबा, धर्म रूप बीज बुणीबा, शांति रूप बीज बुणीबा। आउ जोटा आत्मा को पाइका जोटा उत्पन्न हबो अनंत जीवन रूपक बीज बुणीबा, उत्तम विषय सहभागी हबा। आउ जहा फल कि कौन हबो?
ଆମର ଜୀବନର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ସେଠି କଣ ହବ ନା ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ, ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସିବେ, କାକଳିର କଳତାନ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସେ ଫୁଲର ବାସନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚହଟିବ, ମହକିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ବିଷୟ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରୂପକ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ତୁମର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାର ଫୁଲର ବାସନା ଆସିବ, ସେମାନେ ବି ଆରେ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ୟାନ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ବି ଭାବିବେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆସେ।